آج جو ایک دم لفنگا پنا، جو غیر شرعی کام جو چل رہا ہے، ناچ گانے، علی کا نام آتی ایک دم لفنگوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر ناچتے ہیں، یہ ہماری قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہے کہ حضرت علی کا نام آئے تو سر پہ ٹوپی رہنا ہے، باوضو رہنا ہے، ادب و احترام کے ساتھ. جب علی کا نام آتا ہے تو ہمارے سینوں میں اٹھتا ہے، جذبہ اٹھتا ہے. سر بتائیے، آج جو سندول یہاں پر منایا گیا ہے یہ کون سے سال کا سندول ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سید محمد عبد القادر لقاء اللہ شاہ قادری قدس اللہ العزیز کا 175واں عرس مبارک ہے، جو ماشاءاللہ بنگلور میں 300 سال ہوا حضرت تشریف لا کر. پہلے بنگلور کی آبادی تقریباً 2000 کی تھی، تب آپ بنگلور کو تشریف لائے. سب جنگل بیابان تھا. کئی کفار جو ہے آپ کے ہاتھ میں ایمان افروز ہوئے ماشاءاللہ، اور کئی آپ کی کرامتیں ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جو ہے جب کبھی بھی آپ ذکر و اذکار میں بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کے جسم کے پورے ٹکڑے ہو کر پھر واپس مل جاتے تھے. کہ آپ کا ذکر کرنے کا طریقہ اتنا بہترین تھا کہ اللہ کے اس میں اتنے گم ہو جاتے تھے کہ بازو کیا ہو رہا کیا نہیں وہ پتہ نہیں چلتا تھا. پیر و مرشد کا تو حال یہ تھا ماشاءاللہ، آپ کے مریدین اتنے جذبے میں ذکر و اذکار کرتے تھے. آپ کے مریدین 5 میٹر کی پگڑی یا 7 میٹر کی پگڑی یا 11 میٹر کی پگڑی باندھ کر، ہری پگڑی باندھ کر ذکر و اذکار کرتے تھے. جب ذکر و اذکار کرتے تھے، کوئی بنڈا بھی اگر لے لگا کے سر کے پاس رکھ دے تو بنڈا پھٹ جاتا تھا مگر سر نہیں پھٹتا تھا. اتنا جذبے میں اور ماشاءاللہ اتنے جلال میں ذکر و اذکار ہوتا تھا ماشاءاللہ آپ کے مریدین کے ساتھ. یہ جو مسجد آپ کی جو نظر آ رہی ہے آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے، جو 300 سال پرانی ہے ماشاءاللہ. اور آپ کی حیاتی ماشاءاللہ تقریباً 122 سال جیے ہیں. اور آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام سید محمد عبد الرحمن شاہ قادری ہے. تو کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ آپ کا تعلق جو ہے بغداد شریف سے ہے، جو پیرانے پیر کے حکم سے ادھر تشریف لائے. سر آج جو عروس یہاں پر دیکھنے کو ملا، شہر میں بہت سے عروس ہم نے دیکھے ہیں، تاشے، باجے، نعرے، چیخیں، لیکن یہاں پر جو ہے بہت الگ ہی طریقے کا، ایسا کیوں؟ دیکھیے شریعت میں بالکل تاشے، یہ ناچ گانا، یہ اللہ معاف کرے نہیں بولنا چاہتا ہوں، جو آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہ لفنگا پنا شریعت میں نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو ہمارے کو ادب و احترام کے ساتھ بزرگان دین کا عرس منانے کے لیے کہا جاتا ہے. اب ہمارے جو لکڑ شاہ بابا کا جو آپ نے جو اپنے آنکھوں سے جو عرس مبارک دیکھا ہے، یہ ہمارے پردادا سرکار کے زمانے سے، یعنی کہ جو ہے جب آپ بغداد شریف سے، جب جامعہ نظامیہ سے، بغداد شریف میں مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، وہاں سے جو ہے کامل الفقہ بھی تھے، کامل الادب بھی تھے، کامل التفسیر بھی تھے، کامل الحدیث بھی تھے، شیخ الماخولات بھی تھے آپ میرے پردادا سرکار. وہاں سے پیرانے پیر کا حکم ہونے کے بعد جب یہاں پہ تشریف لے آئے تو آپ کی بڑی دختر اختر سے آپ کا عقد ہوا. آپ کا میرے پردادا سرکار سید محمد میر سواد بادشاہ قادری، ہم انہی کی نسل میں سے ہیں ماشاءاللہ. یہ میرے پڑنانا ہوئے، میرے پردادا سرکار آپ کی بیٹی سے شادی ہوئے تو پڑنانا ہوئے تو میرے پردادا ہی ہیں. تب پردادا سرکار جب آئے تو ماشاءاللہ اپنے سسے صاحب کا جب عرس کرتے تھے تو ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا گھر ادھر تھا چھامراج پیٹ میں، برائن سرکل. وہاں سے جب اپنے مریدین کے ساتھ نکلتے تھے لنگے پیر درود شریف کے ساتھ اور دف کے ساتھ نکلتے تھے. یہ شریعت میں تھا. آج جو ایک دم لفنگا پنا، جو غیر شرعی کام جو چل رہا ہے، ناچ گانے، علی کا نام آتی ایک دم لفنگوں کے طرح ہاتھ اٹھا کر ناچتے ہیں، یہ ہماری قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہے کہ حضرت علی کا نام آئے تو سر پہ ٹوپی رہنا ہے، باوضو رہنا ہے، ادب و احترام کے ساتھ. جب علی کا نام آتا ہے تو ہمارے سینوں میں اٹھتا ہے، جذبہ اٹھتا ہے. ایک ہمارے دلوں میں حضرت علی کے نام سے جو ہے محبت جاگ اٹھتی ہے. ابھی میں نے کئی دنوں سے جو ہے کئی سالوں سے کئی محفلوں میں جایا آیا کر رہا ہوں. علی کا نام کا ایک ڈسکو ہو چکا ہے. علی کا نام آتی ایک دم لفنگوں کی طرح، لچے لفنگے کی طرح ہاتھ اٹھا کر ناچتے ہیں. یہ شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم لوگ غیر شرعی کام سے بہت محفوظ ہیں، انشاءاللہ قیامت تک بھی محفوظ رہیں گے. سر اس پر کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ جو بڑے علماء ہیں. مسلمان خود ایک مسلمان کا دشمن ہے. ابھی جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے اگر آپ لوگ وائرل کر رہے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں سر جھکا کے اس کو میں تسلیم کرتا ہوں. جب یہ الفاظ میں نے کہہ دیا تو ماشاءاللہ میرے کئی دشمن ہو جاتے ہیں. جھوٹی تعریف کرو وہ سینہ تان کے چلتا ہے، حقیقت بول دو، سچ انسان کو اس کو دبانے کی کوشش. دیکھیے کئی سالوں سے میں دیکھ لیتے آ رہا ہوں، یہ چیز
प्रोपेगेंडा होना जरूरी है। आप प्रेस वाले हैं, आपके हाथ में पावर है, मेरे हाथ में पावर नहीं है, बस सिर्फ मेरे टॉकिंग पावर है। एक दौर ऐसा आज भी गुजर रहा है, एक जाहिल एक इमाम का तकरूर करता है। सबसे बड़ी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, एक जाहिल इमाम का तकरूर करता है, इमाम के ऊपर जोर डालता है कि इमाम क्या तकरीर करना क्या नहीं करना। देखिए, एक आलिम के ऊपर दबाव डालना, एक आलिम को खामोश बिठाना एक आलम का खामोश बिठाने के बराबर है। एक आलिम के ऊपर दबाव डालना एक आलम को दबाव डालने के बराबर है। एक आलिम के साथ बदतमीजी से बात करना एक आलम के आलम को बदतमीजी से बात करने के बराबर है। आज जाहिल सदर बनकर बैठे हैं, आलिमों को जो है बोलने का मौका नहीं देते। अगर बोल दिए तो हराम के ऊपर बोल दिए तो क्यों बोले, सूद के ऊपर बोल दिए तो क्यों बोले। आज मुसलमान सूद में अल्लाह माफ करे अच्छे उरूजी पे जा रहे हैं, सूद के कारोबार में अच्छे उरूजी पे जा रहे हैं, अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। ये बिल्कुल हराम की कमाई है। आज मुसलमान सोच रहा है कि बस निवाला कैसा खाया जाए और कैसा खत्म किया जाए। ये मुसलमान की आज ये हालत है। हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना, और एक चीज है, अभी आपने जो बात बताई, कई सारे जगह देखा गया है, ये गया है कि संदोल को जो है सियासी रुख दे देते हैं। कई सारी सियासी लोगों को बुलाते हैं वहां पर, उसको स्टेज को एक सियासी रुख बना देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं बोलता हूं बुजुर्गान दीन की बारगाह में हर कोई उस दर का कुत्ता है, वहां पर सियासी नहीं चलना है। वहां पर कतई अगर सियासी चल रही है, वहां पे बुजुर्गियत और वहां पे जो हजरत आराम फरमा रहे हैं, ये दावे के साथ बोलूंगा, जो हजरत वहां पर आराम फरमा रहे हैं उनकी नजर करम उठ जाती है। क्यों? एक अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है, उसके तुफैल से हमारा ईमान सलामत होना है, ये दुआ मांगी जाती है। जब अल्लाह के बारगाह में अगर हम लोग कई बुरुसों में मैं भी जाकर हूं, कर कोई आ जाए तो उसको जो है एकदम ऊपर चढ़ा देता है, ऐसा चढ़ाते हैं कि बहुत बड़ा तो रूम खाए। नहीं, उसको उसकी जगह पे रखो। बारगाह से बाहर आके बाद मैं भी उसकी ताजीम करूंगा। क्यों? एक सियासतदान है, क्यों हमारा जो है एक कौम का एक लीडर है, वो एक कौम को लेके चल रहा है, तो मैं भी इज्जत करूंगा, मगर बारगाहों में नहीं। बारगाहों में सबसे पहले बारगाह की ताजीम, उसकी इज्जत अफजाई, उसका एहतराम करना जरूरी है। बारगाह के बाहर आए तो बाकायदा उसकी इज्जत करें। एक हमारे कौम का लीडर है, उसकी इज्जत भी करना है, उसकी मोहब्बत से सुलूक मोहब्बत से पेश भी आना है और उसके साथ माशाल्लाह एक नरम गुफ्तगू भी बात करना है। बारगाह लक्कर शाह अलैहि रहमत और रिजवान का आज 175वां उर्स में हाजिरी का मौका मिला। बड़ी खुशी और मसरत के साथ, पुरसुकून इत्मीनान के साथ आज का प्रोग्राम हुआ। मैं वाकई मुबारकबाद देता हूँ हजरत अल्लामा पीर तरीक़त शहजादा हजरत ये शाह शमशुल हक खादरी अलैहि रहमा के साहिबजादे अमीरुल हक खादरी अलमारूफ नेमतुल्लाह शाह साहब का, कि वाकई उन्होंने अपने वालिद गिरामी के नक्श कदम पर चलते हुए हर साल की तरह जो कार्रवाइयाँ हजरत क़िबला करते थे, माशाल्लाह उस कार्रवाइयों को निभाते जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए और इनको और मजीद तरक्कियां अता फरमाए, इनके दर्जात और रतबात बुलंद फरमाए। इसी के साथ मैं एक और जरूरी ऐलान करना चाहता हूं कि बरोज इतवार इंशाल्लाह इस खानखा में पहली मर्तबा बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब अजीमुशान पैमाने पर जलसे यौम विलादत सरकार सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ना मनाया जा रहा है, जिसमें सरजमीन गुलबर्गा के सज्जादा और अकाबिर उलमा इकराम और नात खां हजरात शिरकत फरमा रहे हैं। हजरत की सरपरस्ती में ये जलसा हो रहा है। जनाब असलम वारसी साहब की हिमायत से माशाल्लाह ये जलसा बड़ी आलीशान पैमाने पर मनाया जाए। मैं गुजारिश करूंगा कि इतवार का दिन भी तमाम अहबाब शिरकत फरमा कर सरकार बड़े पीर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हजरत वाला पीर तरीक़त सैयद शमसुल हक साहब के साहबजादे सैयद अहमदुल्लाह साहब को आज के उर्स की मुबारकबाद, हजरत लक्कर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हसीन मौके पर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हालात हाजिरा को मद्देनजर रखते हुए हमारे बुजुर्गों ने कभी भी जो है किसी का दिल नहीं दुखाया। तमाम फिरके के जितने भी लोग हैं, तमाम को अपनी अपनी बारगाहों को खोल कर उन्होंने बुलाकर ये पैगाम मोहब्बत का दिया है।
हम सिर्फ महदूद कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में, उर्स के प्रोग्रामों में सिर्फ अपने लोग रहते हैं, हमारे हिंदू भाई कोई नहीं आते। आप मज़ारात पर देखिए, तमाम तबकों के लोग वहां पर आते हैं। इमाम मेरे जाफर सादिक का ये भी जो फातिहा हम करते हैं, यकीनन इस बात का वो प्योरली वेजिटेरियन फातिहा होती है, इसमें सिर्फ मुसलमान आते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदू भाइयों को बुलाने के लिए वो फातिहा रखी गई है, ताकि आपस में हमारे मुल्क की इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहे, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। हमें चाहिए कि हमारे बुजुर्गों का पैगाम ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। हमारे बुजुर्गान दीन ने जो है तमाम लोगों को बुलाया है, कभी किसी से तफरीका नहीं फैलाया है। यही पैगाम अगर हम फैलाते रहेंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में और हमारों में, हम लोगों में सब इत्तेहाद पैदा होगा, हमारे मुल्क की और ताकत मजबूत होगी। ये मोहब्बत का पैगाम आप इस आपके चैनल के जरिए से तमाम को दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मुर्शदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आज बरोज़ जुम्मा खानक़ाह लक्कड़ शाह में हाज़री का हमें जो है मौका मिला। ये बड़ी कदीम बारगाह है हज़रत लक्का शाह औलिया रहमतुल्लाहि तआला, जो अल-मारूफ लक्कड़ शाह के नाम से मशहूर है। ये बारगाह हमारे शम्सुल उलमा पीर तरीक़ हज़रत अल्लामा मौलाना शम्सुल्लाह साहब क़िबला अलैहि रहमा की खिदमतें बड़ी रही इसके आस्थाने के ताल्लुक़ से। अब इसी तरह आपके नक्श कदम पर चलकर उनके फर्जंद अकबर पीर तरीक़ हज़रत नेमतुल्लाह शाह क़ादरी जो है बड़ी हुस्न खूबी के साथ तमाम लोगों को लेकर, मुरीदीन को लेकर ये आगे कारवां बढ़ रहा है। और जो है ऐसे बुजुर्गों की बारगाह की हाजिरी हम सब के लिए सआदत की बात है। एक ज़रूरी ऐलान जो है आने वाली इतवार को 10 तारीख को, एक पहली बार मैं समझता हूँ शहर बेंगलुरु में ये घर वाले हैं, ये गौसे पाक के घर वाले हैं, इन्हीं को ये ज़ेबा भी दिया है कि विलादत गौसुल वरा वल वरा जो है मनाई जाने वाली है। यहाँ पर तमाम मशाकीन आएंगे, बड़े बड़े उलमा किराम बाहर से भी आ रहे हैं। मैं तमाम आशिकान रसूल से, आशिकान गौसल आजम पीरान पीर से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कसीर तादाद में इसमें शिरकत करें। आमद रमज़ान की इससे बेहतर और क्या हो सकती है। गौसे पाक की याद से हमारा रमज़ान शुरू हो। मैं सबको जो इसकी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।